ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋਏ ਸੁਨੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ, ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੀ। ਪੰਦ ਜੁਲੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੀ। ਪੰਦ ਜੁਲੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਤਿਆਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ, ਜੋ ਮੜਿਆਂ ਲਗ ਜਲਨ। ਸਤਿਆਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ, ਜੋ ਮੜਿਆਂ ਲਗ ਜਲਨ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਜੇ ਬਿਰਹੇ ਚੋਟ ਮਰਨ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਭੀ ਸੋ ਸਤਿਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਰਹਨ। ਸੇਵਨ ਸਾਈਂ ਆਪਣਾ, ਨਿਤ ਉਠ ਸੰਭਾਲਨ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਕੰਤਾ ਨਾਲ ਮਹੇਲੀਆਂ, ਸੇਤੀ ਅਗ ਜਲਾਏ। ਜੇ ਜਾਣੈ ਫਿਰ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਤਨ ਦੁਖ ਸਹਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੰਤ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਸੇ ਕਿਉ ਅਗ ਜਲਾਹੇ। ਭਾਵੈ ਜੀਵੋਂ ਕੈ ਮਰੂੰ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਭਜ ਜਾਏ। ਪੌੜੀ। ਤੁਧ ਦੁਖ ਸੁਖ ਨਾਲ ਉਪਾਇਆ, ਲੇਖ ਕਰਤੈ ਲਿਖਿਆ। ਨਾਵੈ ਜੇ ਵੱਡ ਹੋਰ ਦਾਤ ਨਾਹੀ, ਤਿਸ ਰੂਪ ਨ ਰਿਖਿਆ। ਨਾਮ ਅਖੁੱਟ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਮ ਦੇਵ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੇਖ ਨ ਲਿਖਿਆ। ਸੇਵਕ ਭਾਏ ਸੇ ਜਨ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਜਪ ਜਪਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਮ ਦੇਵ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੇਖ ਨ ਲਿਖਿਆ। ਸੇਵਕ ਭਾਏ ਸੇ ਜਨ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਜਪ ਜਪਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਪਲ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆਨ ਵਿੱਚ
जो लड़ीवार रचना विचारी जा रही है। सूही की वार महल तीजे की गुरु अमरदास साहब द्वारा उचरित की गई पावन मुकामी बाणी असी विचारते हाँ। इस पावन रचना विच आप जी ने 6 नंबर पौड़ी ते उहदे नाल लगदे 3 श्लोकां दा पाठ स्रोत पाया है, सरवण किया है। विचार पहले श्लोक तो प्रारंभ कर रहे हाँ। श्लोक महला तीजा। सतियां एह न आखियन जो मड़ियां लग जलन, नानक सतियां जानियन जे बिरह चोट मरन। इहदी व्याख्या थोड़ी डिटेल च करांगे, बिकॉज समय बदलन दे नाल बहुत सारे कस्टम्स, ट्रेडिशनस, बहुत सारिया ऐसियां रवायतां, रिचुअल्स जिन्होंने अज लोग विटनेस नहीं करते, पर कदी सोसाइटी का एक बड़ा असेंशियल पार्ट रही। सोसाइटी ने बड़ा सफ़र किया उन्होंने विच, उन्होंने धर्म दे, बिलीव सिस्टम दे उस सारे का हिस्सा बना के एक्चुअली सम लीडरशिप हु वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर establishment, they made them to follow it, even though they were suffering, that was not in their favor, in their well-being, but these kind of activities were happening from thousands of years, especially in South Asia, under the name of religion, under the name of belief system. One of them is sati. अज फैमिनन राइट्स दीयां गल्लां होंदियां ने। नो डाउट वैसटर्न वर्ल्ड दे विच एजुकेशन ने बहुत कुछ चेंज किया है, पर किसी नू एक्सैप्ट करना एज इट इज़, दैट इज़ मोर इंपोर्टेंट कंपेयर टू किसी दे रोल नू बदलना। जो पॉपुलेशन का फैमिनन पार्ट आ, उसका रोल अंडरमाइन किया जाए सोसाइटी द्वारा, हेल्दी सोसाइटी नहीं होएगी, भावें मॉडर्नाइजेशन के अंडर ही क्यों ना होए। जिहड़ा रोल मदर का आ, उन्होंने किवें रिप्लेस करांगे? देयर इज नो एनी रिप्लेसमेंट। जे उस रोल नूं अंडरमाइन करके ते उहदे सबस्टिट्यूट के तौर पर कोई किसी नूं कैरीयर, कोई प्रोफैशनल लाइफ या उहदे वाले पासे असी ज़्यादा उसनूं स्क्वीज़ करांगे, इनकलाइन करांगे, उस रूप दे विच सोसाइटी हेल्दी नहीं रहेगी। एंड ड्यू टू दोज रीजनस ऑलरेडी सोसाइटी इज सफरिंग अ लॉट। मैं तो अक्सर बयान करदा, अज वैस्टर्नाइज वर्ल्ड विच या अमेरिकनाइज सोसाइटी दे विच इन ए सिंगल हाउस होल्ड यू कैन सी देयर आर 2 फादर फिगर्स, बट मदर इज टोटली मिसिंग। 2 पिता घरां च जरूर ने, मां नहीं है, क्योंकि इनकम जनरेट हो रही है, वो सब चीज़ां हो रही ने, अथॉरिटी वध रही है 2 इंडिविजुअल के कोल, पर जो रोल एक मां का सीगा वो रोल खत्म हो गया। इसनूं ये है कि मां के रोल नूं या तो दोनों इंडिविजुअल्स शेयर कर दे, जो कुछ आइडियल कंडीशन च मिलता भी थोड़ा बहुता, नहीं तो वो बिल्कुल ही जिहड़ा हैगा उन्होंने एलिमीनेट कर दिता गया। तो उहदे एज ए सबस्टिट्यूट के तौर पर मशीन्स एंड सम टेक्नोलॉजी दे आर ऑक्यूपाइंग द स्पेस। उदों तो लगता बहुत वधिया है, दैट्स गुड। एक्चुअली बच्चा आ
ਸਾਲ ਦਾ, 2 ਸਾਲ ਦਾ, 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਈਵਨ 15, 16, 17, 18, 19, 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਬਚ ਗਈ। ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। They have enough time, they have enough energy, they can do whatever they want. ਪਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ, ਥਾਟਸ ਦੀ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੀ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ। I think I have discussed so many time over here that ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਦਾ, ਐਟਲੀਸਟ 6 years ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਸਾਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਵਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ, ਹਿਪਨੋਸਿਸ 'ਚ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਮਿਜ਼ਰੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਵੇ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਇਸੇ ਲਈ ADD, ADHD, OCD ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਓ। ਅਗੇਨ ਅਗਮਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਮੈਡੀਸਨਸ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਿਓ, ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਕੋਨਮੀ ਤੇ ਰਾਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਫਰਿੰਗ ਉਹ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਨੋਬਡੀ ਨੋਜ਼ ਵੇਅਰ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਸਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਲੈਟ ਮੀ ਗਿਵ ਮੀ ਜਸਟ ਫਿਊ ਮਿੰਟਸ। ਸਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਖੀਆਂ ਜੋ ਮੜਿਆਂ ਲੱਗ ਚੱਲਣ, ਮੜਿਆਂ ਮੜੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਦੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏ? ਕਬੀਰ ਜਿਹ ਕਰ ਸਾਧ ਨ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਰ ਮਰਘਟ ਸਾਰਖੇ ਭੂਤ ਬਸੈ ਤਿਨ ਮਾਹੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਬਈ ਇਹਦੇ ਲਿਟਰਲੀ ਅਰਥ ਜੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਕਰ ਮਰਘਟ ਸਾਰਖੇ, ਮਤਲਬ ਘਰ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਏਰੀਆ ਮਰਘਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਘਟ ਸਾਰਖੇ, ਮਰਘਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇ ਆਰ ਗੋਸਟ, ਗੋਸਟ ਟਾਊਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਭੂਤ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹ ਕਰ ਸਾਧ ਨਾ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਗੁੱਡ ਡੀਡਸ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਗਲੋਰੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੈਡ ਡੀਡਸ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਬਿਰਤੀ ਆਏਗੀ, ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉੱਥੇ ਤਬਾਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਗੁਣ ਪਾਈਓ ਤੇ ਐਫਰਟ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਕਿ ਨੋ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਐਨੀ ਐਫਰਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੰਟ ਯਾਰਡ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਲੁੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਨਾਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘਾਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ
बहुत सारा डैंडलाइन भी है, पेस्ट्स है बहुत सारे। हुण जे किसी ने ग्रास नूं प्रॉपर ग्रीन रखना है सब कुछ, फिर तो एफर्ट पानी पेगी। अदरवाइज ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੈਸਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੇ ਗੋਨਾ ਆਕੂਪਾਈਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਐਫਰਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ, ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੈਡ ਕਰੋਗੇ, ਸੰਭਾਲੋਗੇ, ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਫੈਲੇਗੀ ਚੀਜ਼। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਕੈਲੀਬਰ ਆ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫੋਲੋ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੇਗੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫੈਮਿਨਨ ਐਂਡ ਮੈਸਕੂਲਿਨ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲੇ, ਕੇਅਰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ सोसाइटी 'ਚ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੋਗੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਨਨ ਜੈਂਡਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਰਾਈਟਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਿਰ ਅਨਹੈਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਨਹੈਲਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕੋਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਲੂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਕਦਮ ਆ ਗਈ। ਭਾਈ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਨਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਕਸਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਿਲੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਾਰਮ ਵਰਕ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਆ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਆ ਦੇਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਹਾਵਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਹੈ, ਘਿਓ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਆ, ਤਾਕਤਵਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਂਟਰ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਪੇਂਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਡਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਪਏ, ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ ਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹਾਦਰ, ਦਲੇਰ, ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਤਿਹਾਵਲ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖੀਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ, ਐਨਫ। ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਿਵੇਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ? ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਬਹਾ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੇਅਰ ਐਵਰ ਦੇ ਗੋ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਲੰਗਰ ਆਲ ਦੀਜ਼। ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਸ ਕਲਚਰ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਸੀਗੀ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸੀਗੀ, ਈਵਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕਸਟਮਸ, ਉਹਦੀਆਂ ਟਰਡੀਸ਼ਨਸ, ਉਹਦੇ ਬਿਲੀਵ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਪਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਔਰਤ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ 12 13 ਸਾਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਏਜ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਏਜ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮੁਕਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦੇ, ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਟਰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਸਟਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਤੇ ਸ਼ੋ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਕਟਸੀ, ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਵੀ ਚਲੋ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਦੇ ਮੇਡ ਹਰ ਟੂ ਡਰਿੰਕ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਪੋਇਜ਼ਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਜਲਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੌਹਰ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਆਪਨੇ ਜੇ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਦਮਨੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਪਦਮਾਵਤੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਲੇਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ, ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਤੇ ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਤੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸੱਤਿਆ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਬੜੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਕਿਆ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ? ਇਟਸ ਏ ਰੌਂਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਤਵਾਰੀਖ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਸੀ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਉਹਨੇ ਹਿਊਮਨਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ, ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ, ਇਹ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਲਾਹੌਰ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਪੱਤਨ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਫਲਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਰਿਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦਾ ਪੱਤਨ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਰਵਾਹਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਦੱਬ ਸੀ, ਕਾਨੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੋਹੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਜਾੜ ਜਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਸਤੀ ਵਸ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਿਆ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ, ਟੋਡਰਮਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵਸਾਇਆ ਹੈਗਾ? ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਨਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਹਿਬਰ ਹੈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਹੈ ਤੀਸਰੀ ਥੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰਦਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਤੇ ਉਸਦੀ ਉਮਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਆ। ਅਕਬਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਰਸਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਿਰ ਹਿੱਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟੋਡਰਮਲ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟੇਟਸ਼ਿਪ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। These people are statesmen. These people are actually who can make any sort of stateship if they start from scratch, and they have built that kind of township over here. Definitely they have the capacity. ਹੁਣੇ ਬਾਤ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਹਾਥੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਫੈਲਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਕੁਮਕ ਹੋਏਗੀ, ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਪੂਰਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਪੇ ਸਾਲਾਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਧਰਮਸਾਲ ਸੀਗੀ ਵੱਡੀ, ਪੂਰਾ ਨਗਰ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦ ਆ ਰਹੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਫਟਾਫਟ ਹਟਾ ਦਿਓ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਹੋਏਗਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਬਰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਲਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਲਕੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਹੈਸੀਟੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਜ਼ਾਕ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਪੰਗਤ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦ ਜ਼ਿਲ ਇਲਾਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਅਕਬਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਗਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਆਲਮੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਖੈਰ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਸਿਆਸਤ ਦੇ 4 ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਮਾਰਨ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਮ ਤੇ ਦਾਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਾਮ ਖੁਸ਼ਾਮਦ। ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਕੀਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਮ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਹਲੜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਸਿਰਫ ਬਗਾਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਆਪ ਲੰਗਰ ਲਾਣ, ਆਪ ਖਵਾਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਮਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗੀਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੱਤਕ ਹੈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਹਾਮਹੀਮ ਹਸਤੀ ਹੋ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਾਕਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੁਛ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਭੇਟਾ ਦੇਵਾਂ ਕੁਛ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦ ਜੇ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਹਕੂਕ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਦੱਸੋ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਗੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵਸ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੇਖੇ ਲਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਲਾਲਚ ਇੱਕ ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿਤੇ, ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ਾ ਮਾਤਰ ਵੀ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲਵਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਅਕਬਰ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਫੇਵਰ ਮੰਗੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹਕੂਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸੋਭਦਾ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਬਲਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਿਡੋਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਿਧਵਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ, ਐਸਾ ਲਾ ਪਾਸ ਕਰ, ਐਸਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੱਢ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਆ, ਅਨਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ, ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਬਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਹਰਾਈ ਸੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਆਟੋਨਮੀ ਅਰਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਤਵਾਰੀਖ ਦਾ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ। ਅਕਬਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੇ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਨਾਤਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਨਾਤਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਬੜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਬੋਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਓਕੇ ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਪਾਸ ਐਨੀ ਸੋਰਟ ਆਫ ਲਾ, ਬਟ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਹੇਅਰ with a draft or help us to make the draft, then we can actually pass the law. ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਜੋ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਾਰਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵੀਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਲੀਗਲ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਵਜੀਦ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੂਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤਵਾਰੀਖ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ। ਅਕਬਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਯੰਗ ਬੱਚਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਰੱਖਦਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦਾ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਐਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੀਸੀਅਤ, ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਗਰੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲ ਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸੋਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਲੀਬਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਸ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ये बड़ा वड्डा सोशल रिफॉर्मेंस सीगा, बड़ी वड्डी सोशल रिफॉर्म लियांदी गुरु अमरदास साहब ने। इसलिए जो असी हिस्टरी पढ़ते हैं, मैं कालफ वर्गे लोग कहते हैं भी जे सोसाइटी बायस नहीं होएगी, ऑनेस्ट होएगी तो कहेगी भारती खिते सब तो वड्डा सोशल रिफॉर्मर कौन है, तो कहना पेगा गुरु अमरदास साहब जिन्होंने एडा वड्डा कारनामा किया। आ बचन उसे ही विचारधारा दी कह लो कि एक लाइट दे विच साडे सामने आ रहा है। बाबा जी कह रहे ने सतियां ये ना आखियन मड़ियां लग जलन। भाव सतियां होने का मतलब ये नहीं कि जे किते हसबैंड मर गया, लाइफ का पार्टनर जिहड़ा सीगा उहदी डैथ हो गई, उहदे नाल मड़ी दे विच जला दिता जाए। क्या गया, नानक सतियां जानियन जे बिरहे चोट मरन। सतियां वो ने जिहड़ियां बिरहा दी चोट नाल मर जान। मैटाफोर है, लिटरली तौर पर मरण की गल नहीं की जा रही इत्थे। इत्थे उस पक्ष के मरण की गल की जा रही है जिहड़ा पक्ष अगां जीवन जिउण तो बंदे नूं रोक दिंदा आ। बंदा उस दुख वाले, उस वेदन वाले पक्ष नूं, जिन्हों कह लो कि रजिस्टेंस होए उहदे विच, रेजिलिएंट एक करैक्टर होए उहदे विच, जूझ सकण दी क्षमता होए। मोस्टली बंदा जदों इहो जी हालत विच होए बड़ा फ्रजाइल हो जाता है, बड़ा वल्नरेबल होंदा है। खास करके जिहड़ा फैमिनिन जेंडर है, जिहड़ा रेजिलियंस होनी है उस सारे हालातां दे विच जिथे सब सरकमस्टांस उहदे खिलाफ जा रहे हैं। तो इहदी तवारीख विच तुहानूं एक तो बाद एक मिसाल मिलेगी। माता गुजरी तो वड्डी मिसाल नहीं मिल सकती तुहानूं। क्या कमाल दा करैक्टर है उन्हां दा, किस तरीके दे नाल उस उन्हां हालातां दे विच अपने आप नूं बिल्ड करदे ने, दोबारा उस सारे उस स्ट्रक्चर नूं जिहड़ा है उस तरीके नाल चलाउंदे ते अखीर तक क्या रोल प्ले करते हैं अपनी शहादत तक। ये सती होना आ, मड़ियां विच सड़ जाना या साड़ देना, ये कोई बहादरी नहीं, ये कोई प्राप्ति नहीं, जोहर नहीं, ये तो कावड़नेस आ। यदी बात की गुरु अमरदास साहब ने। अगले बचन च दी रिफ्लैक्शन है, होर बड़ी सुंदर तरीके नाल व्याख्या है जिहदी विचार आउंदे कल करने का यत्न करांगे। अज वास्ते इत्थे समाप्ति कर रहे हैगे हाँ। ढाडी वीर आ गए ने, अगली हाज़री वो भरनगे। करसानी नाल जूझ रहीआं उन्हां रूहां दे उस माई पाई दी चढ़दी कला सफलता दी अरदास दे नाल समापन है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।